Hello, my dear students. Welcome to our YouTube class गणपति शिक्षा केंद्र न्यू एजुकेशन पॉलिसी रो आमे आज षष्ठ क्लास रो इंग्लिश जस्मिन बुक को पढ़िबा। फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 रे अछि फेबल्स एंड फॉकटेल्स। व्हाट इज द मीनिंग बाय फेबल्स? फेबल्स एंड फॉकटेल्स मीनिंग लोकगल्प नीतिगल्प बा लोकगल्प विषय रे पढ़िया। यूनिट 1 रे अछि फेबल्स एंड फॉकटेल्स। तो फर्स्ट चैप्टर अच्छी ए बॉटल ऑफ ड्यू। फर्स्ट चैप्टर अच्छी ए बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू माने जानछो ना पिला माने? ड्यू माने को जानछो? ड्यू माने एक्चुअली काकर बा शिकर। अच्छा काकर एवं शिकर समस्त माने मध्ये जानिथिबा। काकर कोन ना शीत दिने काकर पड़ी थाए रात्रि समय रे शीत दिने काकर पड़ी थाए। जो चित्रटा तुमको देखौछि पिला माने भल से देखो चित्र। लक्ष्य कला देखला पत्र ऊपर देखो जल बिंदु गुडा को पड़ीछि। ए से बिंदु गुडा कहउछि काकर बिंदु गोटे गोटे काकर बा शिकर ताको कहନ୍ତି। देखो एठी सेकंड चित्र गोटे लक्ष्य कर भल आउछि। देखि परछ ना ये होछि ड्यू। तो फर्स्ट चैप्टर आमे जो पढ़िबा बॉटल ऑफ ड्यू पढ़िबा ता पूर्वरु हमको गोटे एक्टिविटी देइछि। लुक एट द पेयर ऑफ पिक्चर गिविंग द बॉक्सेस सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस ईच वर्ड चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विथ द क्लासमेट्स एंड टीचर। ये तो गोटे पिक्चर बा छवि देइछि ए मीनिंग आ छवि को हमें मिलेबा। ए मीनिंग आ छवि सहित मैच करे। देखलो वरीड वरीड माने हमें जानिचे व्यस्त हवा। अच्छा ये जो चित्र दीटा देखुछ ए भितरु व्यस्त चित्र कोडा जणा पड़छ ताको राउंड करिवा। किए व्यस्त अछि देखलो फर्स्ट चित्रटा को लक्ष्य कर ये व्यस्त अछि है ना नहीं। सेकेंड देखलो बी रे प्लांटेशन प्लांटेशन माने वृक्षरोपण बा चारा रोपण करिवा। ये तो गछ टाटिया हैछि ये हबनी। सेकेंड चैप्टर देख वृक्षरोपण कराई चारा रोपण कराई ताले ये हो राइट। थर्ड दिया सेज सेज माने ऋषि संत एटा तो पर्याय पर जाने ग्रीन ग्रोस ये तो हबो नाही ना ताले ये हबो राइट। ये होछन जाने साधु संत बा मुनि ऋषि। ठीक अछि ना बुझि होछ ना। नेक्स्ट सरप्राइज सरप्राइज मीन्स आश्चर्य हवा। सरप्राइज देखलो एटा सरप्राइज की अछि आश्चर्य अछि ओ अल्लाह सरप्राइज दैट्स ताले एटा होछ सरप्राइज। ओके बुझि होछ ना। नेक्स्ट answer this question and discuss them with your classmates and teacher। तले क्लासमेट संग मानक सहित टीचर मानक सहित आलोचना करके लिखिबा। तले थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन डू यू वर्क हार्ड चिंता कला तुम एतले कठिन परिश्रम करछ व्हाट यू डू देन तापर तुम कोन करो। सपोज मु तुमको बिले कहूची कठिन परिश्रम कोन पई करथ मन कर मु गोटे प्रोजेक्ट पेपर गोटे वर्क करिवि गोटे मॉडल प्रस्तुत करिवि त से प्रोजेक्ट पेपर पई मु कोन करिवि वर्क हार्ड करिवि कठिन परिश्रम करिवि ना। ठीक ना भूल गोटे मॉडल पेपर टू प्रिपेयर ए मॉडल। हाउ डिड इट हेल्प यू प्रिपेयर जते बेले करिवो ना तुम जो मॉडल गोटे प्रस्तुत कलो हाउ डिड यू हेल्प यू तुम से की परि सहाय्य करिवो की परि सहाय्य करे टू मॉडल सम करिकुलर एक्टिविटी पई मु गोटे मॉडल प्रस्तुत करछि बुझि होछ ना। थर्ड देला सी रे हाउ डिड यू फील देन तुम सेटा कर सला पर तुम की परि अनुभव करो फील देन तुम अनुभव सेतले कोन करछ मु गोटे मॉडल करके मु निचे को निचे आनंद अनुभव करूछि ना। तो सेतले हाउ डू यू फील देन इट फील आई फेल्ट प्लीजर मु सेतले आनंद अनुभव करे। तो एतला सम्यक धारणा। नेक्स्ट को जीवा हमें चैप्टर को जीवा यूनिट 1 को जीवा जस्मिन बॉय क्लास VI रो। तो फर्स्ट होची क्वेश्चन देछि देखो जो सरी हमर चैप्टर को टिके लक्ष्य करिया भल से। रामनाथ was the son of a rich landlord। here means landlord means जमीदार। तेणु रामनाथ was the son of a rich landlord जने सभ्य एवं धनी जमीदार पुओ किए थिला ना रामनाथ थिला। his father left him माने छाड़ी चली जीवा left him माने छाड़ी चली जीवा जतले मृत्युवरण करछ हम ताको कहते left him। his father left him large area of land when he died। से जते बेले मृत्युवरण करथिले तांकर प्रबल धन संपत्ति थिला। जने बापा मरी गला परे तांकर सब संपत्तिर अधिकारी की होइतै तांको पुओ होइतै। जते बेले मरी गले लैंडलॉर्ड जनक मरी गले तेणु कर से संपत्तिर भरण पोषण किए करिवे रामनाथ तांको पुओ रामनाथ करिवो। तो से कहले हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज एरिया बहु वर्ष पूर्व तांको बापा मरी जाइथिले ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड जते बेले से मरी गले तांकर जो अधिक धन संपत्ति थिला से धन संपत्ति काहाकू का हाथ रे टेकी देथिले ना रामनाथ हाथ रे।
But Ramnath did not spend even one day looking after his land. Looking after taking care. ଯତ୍ନ ନେବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ looking after means taking care. କିନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ କରୁନଥିଲେ ନା even spend him one day ଦିନେ ହେଲେ looking after ଦିନେ ହେଲେ ସେ ଜମିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଇନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଯାହାର ଯତ୍ନ କିଏ ନେଉଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଜଣକ ନେଉଥିଲେ। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ବିକଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଫନି ଆଇଡ଼ିଆ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଫନି ମିନ୍ସ କୌତୁକିଆ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପାୟ ଥିଲା, କୌତୁକ ଉପାୟ ଥିଲା। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ବିକଜ୍, ଏହାର ସବୁ କାରଣ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ହି ହ୍ୟାଡ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଫନି ଆଇଡ଼ିଆ ବା ଗୋଟେ ମଜାଳିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ନା ହି ବିଲିଭ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍। ସେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍। ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍ ମିନ୍ସ ଏ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ଥିଙ୍ଗ। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କୁହୁକ ପାଣି ବା ଯାଦୁର ପାଣି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଥିବ, ସେଥିରେ ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ଥିବ, କିଛି ଜିନିଷ ଥିବ। ସ୍ପେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କୁଡ୍ ଟର୍ନ ଏନି ଅବଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବନା ଥିଲା ଯେ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରଖୁଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଅବଜେକ୍ଟ ମାନେ ବସ୍ତୁ, ଅବଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ, ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ରଖୁଥିଲେ ସେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିଲା ନା ଗୋଲ୍ଡ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲା ବା ସୁନା ପାଲଟି ଯାଉଥିଲା। ହି ସ୍ପେଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସମୟ କେଉଁଥିରେ ବିତାଉଥିଲେ? ଟାଇମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍। ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍ରେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଟାଇମ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବିତାଉଥିଲେ। ଯେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍ କ'ଣ, ମୁଁ କେମିତି ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ରହିବି, ଏସବୁରେ ସେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବିତାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ ଚିଟେଡ୍ ହିମ୍, ଏସବୁରେ ସେ ମଧ୍ୟ ରହିକି ମଧ୍ୟ ପିପୁଲ୍ ମାନେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚିଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଚିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଘୃଣା ପରିହାସ କରିବା, ଚିଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଅଫନ୍ ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଯେ କାହିଁ ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍ କ'ଣ, ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍ରେ କାହିଁ ବସୁଛୁ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ବଟ୍ ହି ପ୍ରମିଜିଂ, ସେ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଥିଲେ ଯେ ଟୁ ଟେଲ୍ ହିମ୍ ଏବାଉଟ୍, ଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି। ବଟ୍ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ହିମ୍, କିନ୍ତୁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ ମାନେ ଷ୍ଟପ୍ ଟ୍ରାଇଂ। ଷ୍ଟପ୍ ଟ୍ରାଇଂ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ। ସେ ତ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ କ'ଣ ନଥିଲେ? ଷ୍ଟପ୍ କରୁନଥିଲେ ବା ରଖି ପାରୁନଥିଲେ। ଯୋଉଟା କହୁଛି ହିୟର୍ ଚିଟେଡ୍ ହିମ୍ ଅଫନ୍ ପ୍ରମିଜିଂ ଟେଲ୍ ହିମ୍ ଏବାଉଟ୍ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଅପ୍। ସେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ମଧୁମତୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମଧୁମତୀ। ୱାଜ୍ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାର ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସି ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ଓରିଡ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ବିକଜ୍ ସି ସ ହାଉ ମଚ୍ ମନି ରାମନାଥ ୱାଜ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ହାଉ ମଚ୍, କେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ହାଉ ମଚ୍ ମନି ରାମନାଥ ୱାଜ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ, ଏଇ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପର୍ସନ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲେ କିଏ ନା ରାମନାଥ ୱାଜ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ। ଆଣ୍ଡ she was sure that soon they would be without money। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ସିଓର ଥିଲେ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ, ୱିଦାଉଟ୍ ମନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ୱିଦାଉଟ୍ ମନି ୱିଦାଉଟ୍ ମାନେ ବ୍ୟତୀତ, ମନି ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍, ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ। ହୁ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍? his wife name ମଧୁମତୀ। one day, ଦିନେ ଏ ଫେମସ୍ ସେଜ୍ ମିନ୍ସ ସନ୍ଥ ବା ଋଷି। ଦିନେ ଋଷି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଲ୍ଡ ମହିପତି କେମ୍ ଟୁ ଦେୟାର ଟାଉନ୍। ଦିନେ ଋଷି କିଏ ଆସିଥିଲେ? ମହିପତି, ତାଙ୍କ ଟାଉନ୍ ବା ତାଙ୍କ ସହରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରାମନାଥ ବିକେମ୍ ହିଜ୍ ଫଲୋ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ରାମନାଥ ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କ୍ଡ ହିମ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ପର୍ସନ୍, ଏଇ ପର୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ରାମନାଥ ପଚାରିଲେ କାହାକୁ ନା ସେଜ୍ ଜଣକୁ ବା ଋଷି ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ। ଟୁ ହିଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଜ୍ ଆନ୍ସର୍ଡ, ତାଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହେବା। ସେଜ୍ ଆନ୍ସର୍ଡ, ଋଷି ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ୟେସ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ହିମାଳୟ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହିମାଳୟକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲି। ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମାନେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲି, ହିମାଳୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲି। ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଏଇଭଳିଆ ନା, ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଏଇ ପୋଜିସନରେ କିଏ ଅଛି? ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା। ଉତ୍ତରରେ କିଏ ଅଛି? ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଥିଲି ହିମାଳୟକୁ, ଆଇ ହିୟର୍ଡ ହାଉ ଟୁ କୁଡ୍ ମେକ୍ ଏ ସଚ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ବଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ଟା ଥିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ କୁହୁକ ପାଣି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ବଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଇବା ବହୁତ କ'ଣଟେ?
କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମିନ୍ସ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କୋଉ ଜିନିଷଟା ପାଇବାକୁ ଏ ପସନ୍ଦ ମିନ୍ସ ମ୍ୟାଜିକାଲ ଯୋଉ ପସନ୍ଦ କୁହୁକ ପାଣିଟା ପାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ କଣ ଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ଟେଲ୍ ମି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା କୁହ ମତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରାମନାଥ ଦୟାକରି କହୁଛି ହଁ ମୁନି ଋଷି ଦୟାକରି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୁନି ଋଷି ଜଣକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତୁ ଗୋଟେ କଣ କରିବୁ ନା ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ କଦଳୀ ଚାରା ଗଛଟି ଲଗେଇବୁ। ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଇଜ୍ ରେଗୁଲାରଲି ୱିଥ୍ ୟୁର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତୁ ତୋର ନିଜ ହାତରେ ସବୁଦିନ ସେ କଦଳୀ ଗଛରେ କଣ ଦେବୁ ପାଣି ଦେବୁ। ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର ଶୀତ ଦିନରେ କଣ କରିବୁ ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଉ ଇଜ୍ ୟୋର ଲିଭ୍ସ ଶୀତ ଦିନେ ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବୁ ଯେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶୀତ ଦିନ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ ଯୋଉ ପତ୍ର ଗୁଡାକରୁ କଣ ହେଇଥାଏ କାକର ପଡିଥାଏ ନା ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଉ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଲିଭ୍ସ ଉପରେ ପତ୍ର ଉପରେ କଣ କରିଥାଏ ଶୀତ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ ପ୍ରାୟତଃ ଟାଇମ କଣ ପଡେ ପତ୍ର ଉପରେ କାକର ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଥାଏ। ୟୁ ହାଭ୍ କଲେକ୍ଟ ତୁମେ ତାକୁ କଣ କରିବ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ୟୁ ହାଭ୍ କଲେକ୍ଟ ଦ ଡିଉ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଇଟ୍ ବଟଲ ତମେ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବ ଏବଂ କଲେକ୍ଟ କରିକି କୋଉ ଭିତରେ ରଖିବ ନା ବଟଲ ଭିତରେ ରଖିବ। When you have 5 ଲିଟର ଯେତେବେଳେ 5 ଲିଟର ହେବ ଟୁ ଡିଉ ଯେତେବେଳେ 5 ଲିଟର କାକର ବିନ୍ଦୁ ହେବ ଡିଉ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଟୁ ମି ତାପରେ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଧରିକି ଆସିବ। I will chant means ଜପ କରିବା ଗୁଣଗୁଣ କରିବା to repeated sing for what phrase ଗୋଟେ what phrase ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ହେଲା chant ମାନେ ଜପ କରିବା। ତୁ ଯୋଉ 5 ଲିଟରର ଯୋଉ ଆଣିବୁ ତୁ ଯୋଉ କାକର ବିନ୍ଦୁକୁ ଆଣିବୁ ସେ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଣ୍ଟ କରିବି ମାନେ ଜପ କରିବି। Some magic words which will turn into the magic person ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ 5 ଲିଟର ଯୋଉ ୱାର୍ଡର ତମେ 5 ଲିଟର ଯୋଉ କାକର ବିନ୍ଦୁ ଆସିବ ତାପରେ ତାକୁ କଣ କରାହବ ନା ଜପ କରିଲା ପରେ ସେ ମ୍ୟାଜିକ ପର୍ସନ ହେଇଯିବ କୁହୁକ ପାଣି ହେଇଯିବ। A drop of the persons will change object into gold ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରପ ଅଫ ଦ ପର୍ସନ ସେଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଉ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ମ୍ୟାଜିକ ପର୍ସନକୁ will change in object into gold ସେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ ପକେଇବା ସେ ବସ୍ତୁଟି କଣ ପାଲଟି ଯିବ ନା ସୁନା ପାଲଟି ଯିବ। ଅବଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ ସେ ବସ୍ତୁଟି କଣ ହେଇଯିବ ନା ସୁନା ପାଲଟି ଯିବ। ଅବଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଗୋଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଗୋଲ୍ଡ ମାନେ ସୁନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ମୁନି ଋଷି ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ରାମନାଥ ୱାଜ ୱରିଡ ଏ କଥା ଶୁଣି ରାମନାଥ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ବଟ୍ ୱିଣ୍ଟର ଇଜ ଓନ୍ଲି ଫର ଏ ଫ୍ୟୁ ମନ୍ଥ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମନେ ମନେ ଆଉ ୱିଣ୍ଟର ତ କିଛି କ୍ଷଣକ ସମୟ ପାଇଁ ନା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ 3ଟା ଋତୁ ନା ଯଦି ବର୍ଷକ 12 ମାସ ହୁଏ ଆମେ 3ଟା ଋତୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଅନୁଭବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଏ 3ଟା ଅନୁଭବ କରୁଛେ ତାହେଲେ 3 ମାସେ 12 ମାସ କହିଲେ 4 ମାସ ନା ମୁଁ ଏଇ 4 ମାସରେ 4 ଲିଟର କି 5 ଲିଟର ମୁଁ କେମିତି ଧରି ରଖିବି। ବଟ୍ ୱିଣ୍ଟର ଇଜ ଓନ୍ଲି ଫ୍ୟୁ ମନ୍ଥ କିଛି ମାସ ତ ବର୍ଷକର କିଛି ମାସ ତ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ ନା। I will take me years to collect 5 liter of dew ଆପଣ ଯେତିକି ଯୋଉ 5 ଲିଟର କହିଛନ୍ତି 5 ଲିଟର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ଗୋଟେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ମୁଁ 5 ଲିଟର ଡିଉ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରିବି। You can plant as many banana ତ ତାପରେ ଋଷି ଜଣକ କହୁଛି you plant as many banana plant ତମକୁ ମୁଁ କଣ କହିଛି କଣ ଗୋଟେ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗେଇବାକୁ ତମେ ବି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗେଇ ପାରିବ। ଲଗେଇ ପାରିଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ ଡିଉ ଗୁଡାକ। ବଟ୍ ରିମେମ୍ବର ୟୁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମନେ ରଖ you must look after them yourself and collect the dew with your own hand କିନ୍ତୁ ଏହା ତମେ ନିଜେ କଣ କରିବ ସାଇତିକି ରଖିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଥିବା ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ଗୁଡାକ ଲେଖିଦବା। ପିଲାମାନେ ତମେ ଭିଡିଓ ପଜ କରିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଲୁକିଂ ଆଫ୍ଟର ଯତ୍ନ ନେବା ବା ଦେଖାଶୁଣା କରିବା। ମ୍ୟାଜିକ ପର୍ସନ ଯାଦୁକରୀ ପାନୀୟ ବା କୁହୁକ ପାଣି। ଗିଭ୍ ଅପ୍ ମାନେ ହାର ମାନିବା ବା ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଡିଉ ମାନେ କାକର ବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ। ଚାଣ୍ଟ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ବା ଗାନ କରିବା। ରିଚ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଧନୀ ଜମିଦାର। ସେଜ ମାନେ ସାଧୁ ବା ମୁନି ଋଷି। ବାକି ଅଲଗା ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ସନ୍ ମାନେ ପୁଅ, ରିଚ୍ ମାନେ ଧନୀ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ମାନେ ଜମିଦାରୀ, ଲେଟ୍ ହିମ୍ ମାନେ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା। ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟ ହିମ୍ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଫ୍ଟ ହିମ୍ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଯୋଉ କେସରେ ଆମେ କହିଥାଉ। ସ୍ପେଣ୍ଡ ମାନେ ବିତାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛ। ଫନି ମାନେ ମଜା ବା କୌତୁକିଆ। ମ୍ୟାଜିକ ପର୍ସନ ମନ୍ତ୍ର ପାଣି ବା ଯାଦୁ ପାଣି। ଚିଟେଡ ମାନେ ଠକିବା ବା ପ୍ରତାରଣା କରିବା ଘୃଣା କରିବା। ହେଟେଡ ଏସବୁରେ ପ୍ରମିଜିଂ ମାନେ ଆଶା ଦେଖେଇବା ଆଶାଜନକ। ଲୁକିଂ ଆଫ୍ଟର ଯତ୍ନ ନେବା। ଗିଭ୍ ଅଫ୍ ହାର ମାନିବା ବା ଛାଡିଦେବା।
ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଟ୍ରାଭେଲ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁ କାକର ଏସବୁ ଗୁଡା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ହ୍ୱାଟ ଡିଡ୍ ରାମନାଥ ବିଲିଭ୍। ତାହେଲେ ରାମନାଥ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ପିଲାମାନେ? ରାମନାଥ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ତାର ମ୍ୟାଜିକ ପସନ ପାଇଁ ଯେ ମ୍ୟାଜିକ ପସନ ଅବଜେକ୍ଟ ଇନଟୁ ଗୋଲ୍ଡ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ସଜାଡି ଦେଖିବାରେ ରାମନାଥ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେयर ୱାଜ ଏ ମ୍ୟାଜିକ ପସନ କୁଡ୍ ଟର୍ନ ଏନି ଅବଜେକ୍ଟ ଇନଟୁ ଦ ଗୋଲ୍ଡ। ତାର ମ୍ୟାଜିକ ପସନ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଭରସା ରଖି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମ୍ୟାଜିକ ପସନ ଟା ଏନି ଅବଜେକ୍ଟକୁ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ କରିବ ନା ଗୋଲ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିବ। ଓକେ, ତାକୁ ପଜ କରିକି ତମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ହାଉ ଡିଡ୍ ସେଜ୍ ହେଲ୍ପ ରାମନାଥ। ରାମନାଥକୁ କିପରି ମୁନି ସନ୍ଥ ଜଣକ ବା ଋଷି ଜଣକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? The sage helped Ramnath by informing him that the exit such a magic person he could make such person। ମ୍ୟାଜିକ ପର୍ସନ ବିଷୟରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଅବଗତି କରିଥିଲେ ବା ଜଣାଇଥିଲେ। କିପରି ଜଣାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେଟା କହୁଛି। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ରାମନାଥ ୱିଲ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଦ ଡ୍ୟୁ ଗିଭ୍ ଏ ରିଜନ୍। ରାମନାଥ କଣ ଏବଲ୍ ମାନେ କାପାବଲ ମାନେ ସମର୍ଥ ହେଇଥିଲେ କି ଯୋଉ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଡ୍ୟୁ ଗୁଡାକ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇଥିଲେ କି? ଯଦି ହେଇଥିଲେ ତାର ଗିଭ୍ ଏ ରିଜନ୍, ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଲେଖିବ। ରାମନାଥ ୱାଜ ଏବଲ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଦ ଡ୍ୟୁ ବିକଜ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ। ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁନଥିଲା, ତା ପାଇଁ କି ସେ କଣ କରିପାରୁନଥିଲା ଡ୍ୟୁ ଗୁଡାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟା ବା ୟୁନିଟ୍ 1 ଟା ସରିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ।